Oh, you can unmute yourself and Hi. talk. And everybody else, please mute yourself. So, hi, can you hear me? Yeah, I am hear you clearly. Thank you for All right. joining So, the how are you doing, meeting. Abdullah? I'm good. And you? Yeah, I'm doing great as well. So, you said you have been working for how many years in this industry? Okay, I am actively working in Fiverr for last years, but behind Fiverr, I am also work outside marketplace. But in total, I am working last 4 years in this field. All right. So, can you just show me some of your work you have done recently, so I could at least guess some work you have done? Yeah, why not? Then give me some minute. And so, Yeah, sure. Go on, please. yeah. Are you seeing my screen? Yeah, it's coming through okay. Okay, I didn't go too far because it's a privacy issue. Yes, sir. I will give you a quick overview of the project I have completed. As you see, most of the job has been done with using GTM. You know about GTM, Google Tag Manager? Yeah, I know a bit about it because I already have contacted some of the freelancers from your area. Uh, They have here is a suggested using my Google Tag Manager, yes. yeah. Here is a list the project I have completed so far. As you see, Mhm. so All most right, of the so cases how do you I justify if those are not your practice project? okay. As you see, here are the website at this present. So Hmm. if I open one of the website, you could see that Okay. you see the website. Yeah. Here is the GTM. You will see the GTM ID, and it will match 423 will here, right? Okay. So, all right. So basically, you already know about my problem or the problem I have been going through, which is in the meta diagnostic tab, I say some of the issues like the event coverage is below 50%. Also, that IP issues that says that almost 80% of the events, um, like the page view and the lead, are receiving with duplicate IPs, though every client's supposed to have unique IPs, right? For example, you and I are audience of a certain website, and you and I both have different IPs, but the audiences that are coming to my website are having the same IPs that is showing in Meta, though IN you already know that they have different IPs, but why Meta is considering all of my audience, or at least 80% of the audiences are having the same IP. Why is that? How do you solve that problem? Okay. First, I need to learn something about your current setup, right? First, you said Mhm. that you have very low event coverage. Do you configure the conversion API like server-side tracking? Yes, I do have Pixel and Conversion API set up using Stape and Google Tag Manager. Those are working pretty well Do you because set the up guy who by set this up for me. No, I haven't set this up. I have someone else who did this for me. so It's like the since you freelancers do have in how, Upwork. how many month ago you set up the cuff? It was set up about 6 months back. It was working all good till 15 days back, but all of a sudden it started showing that error or warning in diagnostic.
Okay, in that case, like it has been set up 6 month old, so your event coverage should be at least 80, as my experience. Since you are Like facing I said, problem, I it need was to. all working good. The event coverage was 100%, then the duplication was 100% covered, and there was no IP issues. 15 days back, it started suddenly. Okay, So then I don't think it's yeah, please. I need to thorough audit your setup, since all of a sudden the problem arises, right? So I need to check everywhere where the issue might be. And regarding your IP address, Cafe is recommended IPv6. So I need to check there if you are using IPv6 for IP address. If not, then I need to also update your system. Yeah. So you think once we upgrade that things from IPv4 to IPv6, the issue will resolve? Yeah, it will solve. Did you work on such issues before? Yeah. Since Can you show me a Meta, work like this? okay, as I mentioned you, I will send you the screenshot, because as I mentioned you, it's a privacy issue. Once we enter the contract, then I will surely be sharing the details. All right. So The IP is very, very personal. That's why. no, that's completely fine. So how much do you charge for a thorough audit or a comprehensive audit to the both container, the web container and the server container? And how long does it take for you to complete the whole thing? Okay, normally I charge for audit 200 USD, but since it is our first time collaboration, so I will give you uh, the best offer, right? And so Just so you I know, I think, only have Pixel and Conversion API. So just to audit these things, how long do you think you will need? I mean, how much time do you need to complete this audit? okay, normally it will take or 2 to 3 hours, but it depends mainly on the complex of the setting, right? So do you have any cost domain tracking there? It's an standard setup, okay? There is nothing special about it. You already have worked on Pixel and Conversion Then it API. could be Like you said, you normally are it could, experienced in that area, yeah, so you are supposed to be knowing every setting, ins and outs, and everything about that Pixel and Conversion API, right? yeah. So the Okay, last guy normally who it worked will for take me, max 3 hours, 3 hours, but oh, for six, let me tell you something, okay? Let me just tell you so you understand better where we are. The last guy who worked for me, it took him okay, about 3 to 4 hours to set it up from the scratch. We are talking about just the audit, not setting it up from the scratch. So why do you see, think you need 3 hours? sorry to differ from you, contradict from you, because audit need more precise inspection, right? More precise. On setup is very easy, like uh, what you are going to do, but when you inspect How do you do audit the other audit? people, or I will use different tools like GTM Preview, Metapixel Mhm. Helper, Event Manager, and I will manually uh, audit and check every tag, trigger, variable, everything there, right? And I'll also share Okay, all right. a So will video you of be the fire. checking these things like, will you be using these tools you mentioned one after another, or you'll be simultaneously using these tools to conduct the audit? Obviously, you will be keeping things open at the same browser in a different tab. So once you conduct the audit, like from the preview, GTM preview, you set it up. I mean, you run a action and then you check it back to tag assistant. Then you go back to Meta Event Manager, test events to see everything is coming in properly. That's how things goes, right? Not likely you will be doing it one after another, right? No, I will.
Yeah, on sometimes I will use on after, sometimes I will check So I would request you simultaneously, to come right? up with a practical number for time, all right? It's not supposed to be taking 3 hours if you actually are an expert. And this is our very first deal, which if you act honestly, we might think about having a deal. Otherwise, I might consider someone else who is more honest and more qualified over you. Okay, no problem, because I have my confidence on my skill, no problem. So About yeah, honesty. yeah, of course, right? As you see in my review, the So Fiverr, after all the of the audit, previous. what do I get? Any You will written get a report. You will get a audit report report? and video, live video, the problems where I will address the problem and issue you're facing, your system are facing. And then I All will right. recommend how this could be fixed. Okay. All right. So how many projects have you completed so far? In total, I have completed more than 100 projects, but in Fiverr, I am Awesome. relatively new. So, Okay. Awesome. So can you just do a fixed rate like can you do it for $50? Is that okay with you? Because the other guy from your area is already asking I mean they're asking is only 30 USD. okay, And for whereas you audit, are asking for 200 USD, which is too much because for I like the way you talk and your experiences since you said you can just complete it with IPv4 to IPv6, which I find quite logical and a resolvable method to get to a point where I get the right solution. So can you do it for $50 for the audit only? And later on, maybe we can talk about the fix. okay, okay. Let's it's a like the $50 is not that big. I understand that, but the problem your business will face will be huge, right? Uh, the signal if your pixel will get wrong signal and already your pixel is facing, then your business will lost thousands of dollars, right? So if Yeah, I you understand that. I'm just saying you have some competitors who are offering the same service at a lower cost in comparison to that of yours. So why would I just go for you if I can get it done for $30? okay, 100 is my uh, for your honor, 100 I do, that's it, you know, I see. and you Okay, will get so the the last quality price or is as 100 well USD as for just for the audit. audit, yeah, with the report and video, live video, and then you could just see the issue there. Mhm. And also, I recommend how this could be fixed. And Mhm. Okay, all yeah, right. that's So, it. all right, Mom Abdullah. So, I really liked our conversation and thank you for joining in a short notice. And I'll let you know. I'll see if I can work with you. All right, I'll let you know. All right. Okay, yeah, that will be great. And also, thank you for uh, invite me for the meeting. And as I already mentioned that uh, since you run advertise like using pixels, so correct signal is very important for your business. So Mm-hmm. I will lastly enforce you that to think on that angle as well. Yeah, However, of let course. me I'm know here to your just get let my me things resolved. All right. No matter who is doing it, but I will just get it fixed by someone who can offer it at a yeah. reasonable cost. All right. Not Another necessarily thing it has to be is you. after audit, and if I have got the opportunity to fix your issue, then you will get 1 month free support, right? Any And if you are update, confident minor, about your service, why do I need your support? like if or sometime wants to update your system, right? Like I then don't need yeah, any you will update. I get just some. need my problem solved for the time being. Okay, no problem. If you don't need any update, then I think it's okay.
No problem. Okay, all right. So we'll talk later if I think I need your service. All right. Thank you so very much for joining in. We'll talk later. Bye. Thank you. See you later. Thank you. Bye. আচ্ছা আচ্ছা, এখানে কনভারসেশন শেষ। আচ্ছা, বাকিরা যারা আছেন এখান থেকে আপনারা কি কি পিক করতে পারছেন একটু শেয়ার করেন এক এক করে, কি কি বুঝেন নাই, কি কি কেন হয়েছে, এগুলা এগুলা একটু যদি আমরা বিশ্লেষণ না করি তাহলে হবে না আর কি। আচ্ছা, একটা সেকেন্ড। আপনারা কি আছেন কেউ নাকি সবাই চলে গেছেন? আসি ভাই। আচ্ছা, আব্দুল্লাহ ভাই সত্যিই কিন্তু ভালো কনভারসেশন ছিল ওনার, উনি বেশ সুন্দরভাবে জিনিসটা ডিল করছে। আম, আব্দুল্লাহ, আমি জানি না উনি কেমন করতেছে মার্কেট প্লেসে, বাট ওনার ভালো করার কথা। সুন্দর কাজ করি কনভারসেশন না ছিল ভাই। আব্দুল্লাহ ভাই। আপনি না, আচ্ছা। আপনার ইয়া ভালো ছিল কেন, যখন আপনারা বুঝতে পারবেন যে ক্লায়েন্ট আপনার কথায় মোটামুটি কনভিন্স, তখন প্রাইস না কমানোটাই ভালো। সে আপনার সাথে কাজ করবে, হয়তো এখন না, একটু পরে হলেও করবে, বা ইন ফিউচারে এই সার্ভিসের জন্য না হলেও পরের কোনো সার্ভিসের জন্য করবে আর কি। হ্যাঁ। আর এখানে আপনাদের কোনো প্রশ্ন আছে কিনা এখানে একটু বলেন। আচ্ছা ভাই, আমার এখানে কোশ্চেন আছে। সে যে আপনার যে প্রাইস সেটাতে তো মানে আপনাদের ডিল হলো না, এখন আপনি এই প্রাইজে অন্য একজন সেলার থেকে কাজ করে নিলেন এবং ওই সেলার থেকে উনি ভালো সার্ভিস দিল, তো আপনি তো তারপরে ওই সেলার থেকেই নেবেন যে আপনাকে কম প্রাইজে দিল, সেক্ষেত্রে তো আপনি ওনার কাছে রিটার্ন আসবেন না, তাই না? এক্স্যাক্টলি, এখন বুঝতে হবে এখানে ক্লায়েন্টের সাইকোলজি বুঝতে হবে কি, যে সে কি বাজেট ক্লায়েন্ট কিনা, যে টাকার ব্যাপারে খেয়ে সে খুবই সেন্সিটিভ কিনা। যদি টাকার ব্যাপারে সে খুবই সেন্সিটিভ হয়, সেক্ষেত্রে মানে প্রাইসে তার সাথে হবে না, তার সাথে কাজ হবে না। বাট আপনিও যদি মনে করেন যে না, আমি আমার যে সার্ভিস দিচ্ছি তার ভ্যালু কমাবো না, আপনিও আপনার জায়গায় রাইট। এইটা নিয়েই কাজ করতে হবে এমন না। এই যে সর্বোপরি কথা একটাই, রিজিকের মালিক তো আল্লাহ। নট নেসেসারিলি যে তার থেকেই আপনার সার্ভিস, সরি, তার তার কাছেই আপনার বিক্রি করতে হবে সার্ভিস, তাই না? অন্য কারো কাছে বিক্রি করবেন আপনি ফেয়ার প্রাইসে। ঠিক হুম আছে। হুম, এটাও একটা গুড পয়েন্ট। সো এইটা মানে ইন দ্য লং রান একটা ভালো প্রভাব ফেলে ইয়াতে, ইন্ডাস্ট্রিতে, যে আমি আমার সার্ভিসের প্রাইস কমাইলাম না, ফেয়ার প্রাইসে বিক্রি করব। এই জিনিসটা যদি সবাই একটা সময় মানে মনে ধারণ করে এবং সে অনুযায়ী কাজ করে, তাতে করে ইন্ডাস্ট্রির জন্য ভালো। ধরেন এই কনভার্সন এপিআই, পিক্সেল সেট আপ একটা সময় $1,000 তো মানুষজন সেল করছে, তাই না? এখন হুম, কেন এত এখন কমে অনেকে বিক্রি করে। করে? কারণ সবাই ধরেন যে প্রাইস ছেড়ে দিয়ে এই অবস্থা করছে। এখনো অনেকে করে না, এখনো দুই একজন করে আর কি, হয়তো বা তাও বছরে একবার। মানে সব মার্কেটের বড় প্লেয়ার আমি চিনি কারা কারা, মার্কেটের বড় প্লেয়ার আর কারা কারা কি করে, মুহে কি কয় আর করে কি, এটা জানি, মানে জানা আছে। বাস্তবে কি করে। হ্যাঁ, আমি জানি। তো ওগুলো বলে লাভ নাই। মুখে আপনারা বলবে যে "আরে, আমি তো $200 নিচে প্রজেক্টই নেই না।" অথচ যায় প্রজেক্ট দেখবেন পাইলে তার ছাড়ে না। প্রোফাইলে, আমি এটা রিসেন্টলি দেখছি ভাই, রিসেন্টলি দেখছি যে বলতেছে যে আমি তো ভাই $200 নিচে কাজই করি না। পরে যায় দেখছি যে $50 প্রজেক্টও বিট করে এবং সেই প্রজেক্ট নিয়েও খুব খুশি। সে চিন্তা করবো না, আমি বলতেছি মনে হয় যে বাইরের যে ওদের ইউএসএ ওদের ইয়াগুলো দেখি, ওদের হায়ারলি রেট বা ওদের কথা বলেছি, ওরা খুব ভালো প্রাইস চার্জ করে, সেটা বলতেছে আর কি। হ্যাঁ, ওরা তো ওদের মানে ওরা জানে যে আমি যে সময়টা দিচ্ছি সেই সময় এবং আমার স্কিল, এটা ইয়া করতে আমার সময় লাগছে, সো আমি সেই অনুযায়ী চার্জ করবো। তারা সেই অনুযায়ী চার্জ করে, ভালো আছে তারা। এমনি স্ট্যান্ডার্ড অডিটের প্রাইসটা কত? স্ট্যান্ডার্ড অডিট এটা আপনি আসলে বলা দরকার ছিল, যে আমি যখন বলছি যে আমার শুধু কনভার্সন এপিআই, তখন আপনার প্রাইসটা দাপ করে কমায় নিয়ে আসা দরকার ছিল। বিকজ এটা কমপ্লিটলি ডিপেন্ড করে হলো গিয়ে
নাম্বার অফ ট্যাগের উপরে। সো আমার যেহেতু পারচেজের কথা আমি বলছি, তার মানে আমার ই কমার্স ওয়েবসাইট এখানে ইভেন্ট আছে কয়টা? 5টা। তো 5টা। 5টা ইভেন্টের ট্যাগ কয়টা হবে? যেহেতু আমি ডুপ্লিকেশনের কথা বলছি, তার মানে হলো 5টা ইভেন্টের জন্য 10টা ট্যাগ। হুম। 10টা ট্যাগ আপনি কেমনি 3 ঘন্টা বলেন? তাহলে তো আপনি ডিসঅনেস্ট হয়ে গেলেন, তো ক্লায়েন্ট তো বুঝে ফেলবে। কিন্তু এখানে যে আপনার এটা ঠিক আছে, আবার একটা জিনিস হচ্ছে ইভেন্ট কভারেজ, যেহেতু যদি আপনি রিডুপ্লিকেশন প্রবলেম হইতো, দ্যাটস উইল বি ভেরি ইজি। যেহেতু ইভেন্ট কভারেজ সেক্ষেত্রে একটু আপনি ডিফিকাল্ট ইভেন্ট এটার কভারেজ জন্য। কেমনে কমাবেন? আমি এটা নিয়ে যদি আপনাকে প্রশ্ন করি নাই, তখন আপনি ইভেন্ট কভারেজ কেমনে বাড়াবেন? ইভেন্ট কভারেজ আমি দেখতে হবে যে আমার সার্ভার থেকে যাচ্ছে কিনা। ওনার হয়তো সার্ভার থেকে এই যাচ্ছে? যাচ্ছে, কিন্তু উনি তার এক্সপার্ট না, উনি হয়তো বলতেছে যাচ্ছে, সেট করা আছে, বাট আই নিড টু। না না, ধরেন আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি দেখলাম, আমি এরকম অনেক ক্লায়েন্টের হ্যাঁ, পাইছি, ধরেন যে ইভেন্ট কভারেজ দেখা যাচ্ছে 75%। হ্যাঁ, ওই ইভেন্ট আমি সেট আপ দিয়ে দিছি 75%। যেটাতে 75%, ওইটার নাম হলো গিয়ে আপনার লিড। হুম। আরেকটা ইভেন্ট সেট আপ দিছি সেম ট্রিগারে, শুধু ইভেন্টের নামটা দিছি হলো গিয়ে ইনিশিয়েট চেকআউট, ওইটা হয়ে গেছে 100%। একটা স্ট্যান্ডার্ড তাহলে ইভেন্ট একটা এখানে আপনি কি কাস্টম করছে। বলবেন? না, কাস্টম কি? দুইটাই তো, লিডও তো কাস্টম, স্ট্যান্ডার্ড ইভেন্ট, ইনিশিয়েট চেকআউট তো আচ্ছা, আচ্ছা, স্ট্যান্ডার্ড ইভেন্ট। দুইটাই স্ট্যান্ডার্ড আচ্ছা। ইভেন্ট। এটা আমার তো এগুলা মাঝে ক্লিয়ার মাঝে না। হলো আমি গিয়ে হয়তো ফেসবুকের মাতলামি আর কি। আমি হয়তো চিন্তা করতাম তো এটা হয়তো ফার্স্ট পার্টি করা আছে কিনা, ফার্স্ট পার্টি ডোমেন যদি না করা থাকে সেক্ষেত্রে সবই হয়তো করা, সবই ওনার। করা আছে এটা, কাস্টমার দিয়ে ফার্স্ট পার্টি করা আছে। যাই হোক, এই কাহিনীগুলো হয় মেটাতে হয় আর কি। ধরেন এটার ফার্স্ট হ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স আমি করছি নিজেই, আমি নিজেই আশ্চর্য, এখনো আমি আজও বুঝলাম না এটা কেন হয়েছে যে জাস্ট বিকজ ইভেন্ট নাম আলাদা, ইভেন্ট কভারেজ বেড়ে গেছে। খুবই অদ্ভুত। আপনারা কি এমনিতে কোনো ইভেন্ট কভারেজ কেউ বাড়াইতে পারছেন কোনো মেথড ফলো করে? এমন কেউ আছেন এখানে? বাড়ে না ভাই, অটো, এটা অটো হয় মাঝে মাঝে যে ডাটার উপর। যেমন আমি 7 দিনের একটা রিসার্চ করে দেখছি, দেখা যায় 3 দিন আগে 100 ছিল, আজকে আবার 70 নিচে নেমে গেছে, আবার দেখা যায় 2 দিন আগে আবার 90 ছিল, এরকম দেখি। আমার মানে যতটুকু বুঝলাম হয়তো ডাটা ফ্লোর ইয়াতে এরকম হতে পারে আর কি, ওটার টিউন করা ও কভারেজ ওঠানামা করে, স্টিল একরকম থাকে না। হ্যাঁ। আচ্ছা, ঠিক আছে, আচ্ছা এটাতে পরে যায়, তারপর আমরা কনভারসেশন একটু যাই। তারপরে এখানে আরো যারা আছেন, আপনারা এখান থেকে শেখার অনেক কিছু আছে। এখন আপনারা যদি কথা না বলেন তাহলে তো শিখতে পারবেন না ভাই, প্রশ্ন করতে হবে হ্যাঁ ভাই, জিনিসটা এটা একটা খুবই। রিয়েল মিটিং এর একটা ফিল পাইলাম এই যে আপনাদের মিটিংটা। হ্যাঁ। আ- আমি ধরেন আমি ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলে যে ধরনের জিনিস দেখছি ওইগুলোই আমি বলার চেষ্টা করছি এই মিটিং এ। তো এখানে আরো যারা আছেন তাদের উচিত এখান থেকে প্রশ্ন করা, যদি কিছু না বুঝে থাকেন বা আরো কিছু যদি ডেপথে বুঝতে চান তাহলে প্রশ্ন করতে পারেন, ভালো হবে আপনাদের জন্য। এখন আমাদের লজ্জা শরমের আমি তো যে কিছু প্রথম, নাই ভাই। সরি ভাই, আমি যে প্রথম মেসেজটা করলাম, মেসেজটা ঠিক আছে, মানে ফার্স্ট যাই আপনি হোয়াটসঅ্যাপে একটু মেসেজ স্লো, করলাম। আপনি একটু স্লো, আরো আচ্ছা, ফাস্ট করতে হবে মেসেজ। এতক্ষণ তো ক্লায়েন্ট একজনকে মেসেজ দেয় না, কিন্তু যখন মেসেজ দেয় হ্যাঁ। চার পাঁচ আর জনকে মেসেজ মেসেজ দেয়, যে ফার্স্ট রিপ্লাই দিবে তার সাথে ক্লায়েন্ট প্রসিড করবে। আর মেসেজের স্টেটমেন্ট ঠিক আছে, মানে আমি যেভাবে লিখলাম ঠিক আছে নাকি? দাঁড়ান একটু দেখি আমি এটা ঠিক আছে কিনা। As thank you for reaching out to me. Sure, I can help you. Let me know it is, yeah, definitely one up. Do you have service at training? For sure. আর ছোট রাখবেন একটু, একটু বড় হয়ে যায় জিনিসগুলো, হ্যাঁ, একটু একটু ছোট করার চেষ্টা করবেন। ভাই, আচ্ছা, আর একটা কেউ কোনো কোশ্চেন আছে প্রশ্ন আমার। করবেন না? জি ভাই, হ্যাঁ, আছে। করেন করেন ভাই, আপনি যে ধরেন করেন। যে একজন ক্লায়েন্ট হিসেবে ওনারা যে কোয়েশ্চেনটা করলেন, এখন আমার ক্ষেত্রে আমি বলতেছি ভাই, ওই যে আপনি যে বললেন যে ইভেন্ট কভারেজ, এই বিষয়টাই তো বুঝি না। বুঝেন না? এটা বুঝতে হবে, এটা তো আপনার স্কিলের মধ্যে পড়ে, এটা তো আর কোনো আর কমিউনিকেশন না, বুঝতে পারছেন? ভাই, নতুন হিসেবে কি ফিক্সিং এর কাজগুলো নেওয়া ঠিক হবে কিনা? কারণ আমাদের তো সেই পরিমাণ এখন তো এক্সপিরিয়েন্স নাই। মার্কেটে তো আপনার ইয়ে নাই, নতুন কোনো সেট আপ তো দেখতে পাবেন না। মার্কেটে সব কাজ, তিতা হইলেও কথা সত্য যে সবই এখন ফিক্সিং এর কাজ। মানে এইখানে আমি তো জানি ভাই না আপনাদের সমস্যা। মধ্যে থেকে কয়জন কি নতুন সেট আপের কাজ পান, আমার কাছে যা কাজ আসে সবই হলো গিয়ে ফিক্সিং এর কাজ, মানে টু বি ভেরি অনেস্ট। এবং ফিক্সিং এর কাজও কি খাতারনাক উল্টাপাল্টা কাজ আসে, এটা কল্পনার বাইরে।
এবার কাজ না করলে আসলে বুঝবো কিভাবে কোন জায়গায় কি সমস্যা আছে? সবসময় তো প্র্যাকটিসে তো রিয়েল লাইফে 100% এরকম মনে করেন সব ধরনের সমস্যা পাওয়া যায় না, যেগুলো আসলে বায়াররা হ্যাঁ, নিয়ে আসে। রাইট। ইয়া করতে হবে আর কি, চেষ্টা করে যেতে হবে, ফিক্সিং এর কাজ দিয়ে শুরু করতে হবে, কিছু করার নাই। নিয়ে আপনার আশেপাশে যারা অলরেডি আগে থেকে কাজ করে তাদের হেল্প নিতে হবে, এভাবে করে আগাইতে হবে। এই যে এখানে আপনাদের মধ্যে একটা ভাই আছে, কি যেন নাম ওনার, হৃদয় না কি যেন নাম, উনিও রিসেন্টলি কিন্তু শুরু করছে। আপওয়ার্কে টপ রেট হয়ে গেছে মনে হয়, দেখলাম $5,000 আর্নিং হয়েছে মনে হয় বিগত 4-5 মাসে। তো সে তো ভালো করতেছে আলহামদুলিল্লাহ। তো উনিও তো নতুন অবস্থায় শুরু করছে, তাই না? ওনার জন্য তো আলাদা কিছু ছিল না ভাই, মার্কেট চেষ্টা এখন করতে হবে যেদিকে না। যাচ্ছে, যে দেখা যাচ্ছে যে এখন এই ওয়েব অ্যানালিটিক্স এর যে মার্কেট, এটা মনে করেন যে সবার আগে সেট আপের কাজগুলো যারা যারা জানে এগুলো আর আস্তে আস্তে কাজ পাওয়া এখন বন্ধ হইতেছে নতুন হিসেবে। যদি কয়েকটা কাজ শোনেন, পরাপর আমি পাওয়া যাওয়া বলবো যায়। কি আপনাদের, আমি আপনাদের বলবো কি, সব সময় পজিটিভ থাকার চেষ্টা করুন, নেগেটিভ জিনিসগুলো মাথায় আইনেন না। চ্যালেঞ্জ তো থাকবেই ভাই। এই যে আপনি আমার সাথে কথা বলতেছেন, এর মাঝখানেও তো অনেক চ্যালেঞ্জ আছে, তাই না? আমি তো আপনাকে সবকিছু বলতে দিতেছি না, অনেক সময় থামাই দিতেছি, সবকিছু অ্যালাউ করতেছি না, আপনি আমার সাথে ফ্রেন্ডলি আচরণ করতে পারতেছেন না, তাই না? অনেক অনেক সব জায়গায় তো চ্যালেঞ্জ আছে, তাই না? আস্তে 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 করে এই জিনিসগুলো আপনাকে শিখতে হবে, ডিল করতে হবে। ব্যাপারটা তো এরকমই। হুম। তো আমি বলবো কি, সবসময় পজিটিভ থাকেন, পজিটিভ থেকে সামনে আগান। চ্যালেঞ্জ থাকবেই, সেটা আগে মাথায় না নিয়ে যে আমার ভাই ক্ষুধা আছে পেটে, আমার না হইলেই না, আমার সবকিছু পারতে হবে, জানতে হবে, কাজ নেওয়ার পর হইলেও আমি অনেকজনের কাছে দৌড়ে শিখবো, তারপর কাজ করবো, তাই না? এরকম চিন্তা ভাবনা নিয়ে আগাইতে হবে। একটা কথা নাকি? হ্যাঁ, বলেন। হচ্ছে মনে করেন আমি একটা জিনিস নিয়ে, একটা বিষয় নিয়ে মিটিং করতে যে ফিক্সিং এর বিষয়ে, ওই সময় ক্লায়েন্ট এমন একটা প্রশ্ন করে বলছো সেটা আমি রিকল করতে পারতেছি না বা আমি জানি না, এটা কিভাবে স্মার্টলি হ্যান্ডেল করা যায়? আমি কি বলবো যে আমি এটা জানি না, বা এটা কি স্মার্ট উত্তর হয়, বা আমি এখন আমাকে জেনে, ওইরকম আমি সিচুয়েশনে নিজে যদি জেনে একদম জানাবো? পড়েই যান, ধরেন ওইরকম হুম। সিচুয়েশনে যদি একদম পড়েই যান, তাহলে ক্লায়েন্টকে বলবেন যে আচ্ছা একটু ওয়েট করো, আমার হেডফোনে একটু প্রবলেম করতেছে, আমি জাস্ট এটা আবার একটু ডিসকানেক্ট করে একটু কানেক্ট করবো, জাস্ট গিভ মি আ সেকেন্ড। এর মাঝখানে আপনি চ্যাট জিপিটি ইউজ করে মোটামুটি একটু সার্চ টার্চ দিয়ে একটা বেসিক আইডিয়া নিয়ে ফেলবেন। আচ্ছা, ওকে। এটা করতে পারেন। আমার কি মনে ছিল যে যে আসলে আপনি যখন বললেন যে আমি $30 তোমার কম্পিউটার থেকে পাচ্ছি, তখন কি আমি এমন হুম, বলতে পারি যে $30 যেটা পাচ্ছ, মানে এটার স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস হুম, হচ্ছে $100, তুমি $30 হুম, হুম। কোয়ালিটি ফুল কাজ নাই নাই পেতে পারো। তুমি যদি কোয়ালিটি ফুল কাজ পাও, কোয়ালিটি কাজ দেখেন, করাতে আমি চাও, কিন্তু আমার তাহলে তোমার কনভারসেশনের উচিত। মধ্যে আমি একটা হিন্ট দিছিলাম যে শুধু অডিটের জন্য আমি $30 দিব। তাহলে আপনি, আপনার হাতে তো আচ্ছা। অপশন আছে, কারণ ফিক্সিং এর কাজটা তো সে করবে না, আপনি নিজেই করবেন, তাই না? তাহলে আপনি এখানে হুম, হুম। ধরেন যে একটা স্ট্যান্ডার্ড অডিট চার্জ যদি হয় হলো গিয়ে শুধু মেটাপিক্সেলের জন্য 70, 80 বা $100 হয়, তাইলে ও $30 বলতেছে, আপনি ওরা বলবেন যে তুমি মিডল পয়েন্টে আসো, $50 দাও। আহ, আর যে বাকি $50 আপনার রইলো, এটা ফিক্সিং এর সাথে আপনি অ্যাড করে দেন, যে হ্যাঁ এটা, এই যে প্রবলেম অডিট পাইছি, এখন এটা ফিক্স করার জন্য আপনি যদি ইউজুয়ালি ফিক্সিং এর জন্য $50 চার্জ করে থাকেন বা 100 চার্জ করেন, তাহলে ওরা বললেন যে $150 চার্জ করবেন। কারণ এর মাঝখানে কিন্তু আপনার সাথে ওর একটা ভালো সম্পর্ক তৈরি হয়ে যাবে, তখন আপনি জি ওরা যা ভাই, বলবেন সে তাই মানবে। বুঝতে পারছি। Thank you. ওকে। ওকে, তারপরে আর অন্য কেউ? হুম, ভাই আমার আরেকটা কোশ্চেন আছে, হ্যাঁ, বলেন না। কোশ্চেনটা হচ্ছে যে ধরেন একজন ক্লায়েন্ট আসলো একটা কাজ নিয়ে, হচ্ছে কাজটা ধরেন আমি আগে করে নেই, বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে যে কাজটা কিছু হলে পারবো বাট পুরো পারি না। তো এটা নেওয়া কি উচিত হবে কিনা, নাকি ওকে কাটসি ভাবে না করে দেওয়া লাগবে? না না, এটাই ভালো, এটা উত্তম।
আচ্ছা আচ্ছা। না জেনে না জেনে একদম না জেনে কাজ নেওয়াটা ভালো না। একদমই মনে করেন যে আপনি কিছুই জানেন না, তাহলে আপনি কিছু না জেনে কেমনে, হয়তো পার্শিয়ালি আপনি পারেন না, সেটা একটা হিসাব, অ্যাটলিস্ট 80% আপনার জানা উচিত। বুঝতে পারছি। আচ্ছা, আর কে কনভারসেশনে যেতে চান? কেউ নাই? ভাই আমার তো মনে করেন আমি কনভার্সেশন করলে আমার তো কাজের প্রুফ নাই সেইভাবে, শুধু পোর্টফোলিও বানায় রাখছি আপওয়ার্কে। আর জিটিএমএ ধরেন আচ্ছা, কিছু প্র্যাকটিস ওয়েবসাইট দিয়ে করছি। উনি তো তাও কাজ করছে, উনি কিছু ওয়েবসাইট দেখাইতে বলে, আমার তো সেভাবে দেখাইতে পারবো না, ওকে, কারণ আপওয়ার্কে যেগুলো মনে করেন যে ওয়েবসাইট দিচ্ছে ওগুলো তো ওগুলো হাইড করে দিছি ইউআরএল গুলা। ওকে। দেন আমি আপনাকে কি প্রশ্ন করবো সেটা তো আপনি বলতে পারবেন না আগে থেকে। ধরেন আমি, বা ক্লায়েন্ট আপনাকে কি প্রশ্ন করবে আগে থেকে, সেটা তো বলা মুশকিল, তাই না? জি। আগে থেকে যদি আপনারা আমি বলে দিই যে না, আমি আপনাদের মানে আপনার প্রিভিয়াস কাজের এক্সপিরিয়েন্স সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবো না, ওগুলা তো ওইরকম না ব্যাপারটা। প্রশ্ন ফাঁসের মতো হয়ে গেল। মেলা ব্যবস্থা, কি অবস্থা! ভাই আমাদের যেসব আইটি সেক্টর থেকে আমরা শিখছি এগুলো বেশিরভাগই তো শুধু সেট আপ করা দেখায় ওরা। আপনি কোথায় শিখছেন? ভাই স্কিল আপার থেকে কিছু বেসিক দেখছিলাম, শামীম বসের যে ব্যাচ ওয়ানের ভিডিও, এবং পরবর্তীতে আব্দুল্লাহ আল মাসুম ভাইয়ের ক্লাসগুলো সবগুলো ব্যাচ ফোরের গুলো দেখছিলাম। আর এখন রাহি ভাইয়ের টিকটক সার্ভার সাইড অ্যান্ড ব্রাউজার সাইড পর্যন্ত দেখছি ক্লাস, এবং প্র্যাকটিস করতেছি। কিন্তু ভাই আহ, এটা আমার পার্সোনালি আমি মতামত দেবো যে রাহি ভাইয়ের যেগুলা ক্লাসগুলা ওনার ওইগুলা একটু টেকনিক্যালি দিক দিয়ে উনি ডিপলি বোঝাইছে, যেমন আসলে কুকি গুলা কিভাবে কাজ করে বা ক্লিক আইডি কি। ওই কারো বদনাম করবো না, কিন্তু অন্য যে আইটি ই আছে প্রতিষ্ঠান, ওনাদের গুলো ধরেন দেখা যাচ্ছে যে ব্রাউজার সাইট সেট করে দেখাইছে, কিন্তু সার্ভার সাইডে আসলে কি কি দেওয়া লাগবে বা কোন কুকি গুলা দিতে হবে বা কি, ওইগুলো আসলে ওনারা ঠিকভাবে দেখায় না এভাবে, উপর দিয়ে উপর দিয়ে চলে গেছে। দেন ভাই, আসলে এগুলো নিয়ে আসলে কথা না বলাই ভালো। সবাই আমাদের দেশি মানুষ, এই দেশি কারণে তো ভাই, ভাই সবাই নাম উল্লেখ করলাম না কারো। সবাই সবার জায়গা থেকে ধরেন যে চেষ্টা করছে সর্বোচ্চ শিখানোর। হয়তো যারা পারে নাই শিখাইতে, তারা জানে না দেখে শিখায় নাই। এখন এটা আমাদের মনে করেন যে বাকিটা আমাদের নিজে থেকে শিখে নিতে হবে আর কি, কিছু করার নাই, বুঝতে পারছেন? ওনারাও ওনাদের মতো সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে। আম, আমি কারোর বড়ও করতে চাই না, কারোর ছোটও করতে চাই না। ইভেনচুয়ালি আমি এখন বলাই বন্ধ করে দিছি যে আমি কোথায় কোথায় কোর্স করছি। তো নিজে নিজে থেকে শিখেন আর কি, মানুষ কতটুকু শিখাবে ধরেন এগুলা। আমি যদি আপনাদের এখন বলি, আমি যদি আপনাদের একটা কোর্স লঞ্চ করে শিখাই, বিশ্বাস করেন আমার, আপনাদের শিখাইতে 1.5 থেকে 2 বছর লাগবে। তো আপনারা 2 বছর কোর্স করবেন আমার কাছে? এটা কি আদৌ কি, এটা মানে জিনিসটা কি বাস্তবধর্মী হইব? মানে সব শিখাবো আপনারা, আমি এই পর্যন্ত যা শিখছি। 2 বছর আমার কাছে আপনারা কোর্স করবেন, কয় টাকা দিবেন আমার কোর্স করে? সম্ভব না এখানে ভাই। কেউ আছেন? এটা কি কেউ আছেন এখানে 2 লাখ টাকা দিবেন আমারে কোর্স করার জন্য? 2 বছরের কোর্স তো 2 লাখ টাকা হবে, তাই না? 2 লাখ না, আরো বেশি, 2,40,000 টাকা উচিত। প্রত্যেক মাসে আপনি আমার 10,000 টাকা করে দিতে হবে। তো এটা যে করবে তার জন্য শুনতেও অস্বাভাবিক, আর যে চাবে তার কাছেও বলতে অস্বাভাবিক লাগার কথা জিনিসটা। বুঝলেন? এটা হয় না তো, এগুলো নিজে থেকে বসে বসে শিখতে হবে, কিছু তো করার নাই। ধরেন কি করবেন বলেন? এখন ইদানিং কালে যে কোর্স গুলা করাচ্ছে,
এই কোর্সগুলোতে কেউই, ধরেন আজকের কনভারসেশনের উপর বেস করে আমি আপনাদের বলি, IPv4 থেকে IPv6 কিভাবে করতে হয় এটা কেউ দেখায় না এখন। রিসেন্টলি কারা কারা কোর্স করছেন তারা হয়তো জানার কথা, রিসেন্টলি যারা কোর্স করছেন ভাই দেখাইনি। দেখায় কেউ IPv4 থেকে না না না, IPv6? দেখাইনি ভাই। না না। কারণ অলরেডি এক সময় ওয়ার্ল্ড ওয়াইড IPv4 ছিল, ভাই তারপরে সবই IPv6 হয়ে গেছে, এটা অটোমেটিকলি হয়ে যায়, যার কারণে কেউ দেখায় না। বাট কিছু ওয়েবসাইট আছে যেগুলো IPv6 এ হয় নাই এখনো, তো ওইগুলোর জন্য আপনাকে ম্যানুয়ালি করে দিতে হয়। তো এটার উপরে একটা ভাই ফ্রি ভিডিও আছে ওই রাহিব ভাইয়ের ইউটিউব চ্যানেলে, কিন্তু ওনার যে কোর্স এখন বর্তমান কোর্স কন্টেন্ট ওইখানে নাই। এই জিনিসটা উনি আরো বলছে যে কোর্সের হ্যাঁ, ভিতরে কেন যে নাই বুঝেন, নাই এই একটা এখন কারণে, কারণ এই জিনিসগুলো আসলে এখন দেখা এটা লাগে। শিফট হয়ে গেছে ওই IPv6 এ বেশিরভাগ। হ্যাঁ, উনি ওনার কোর্সেই এই বলে হলো দিছিল। ব্যাপার। হ্যাঁ, বাট স্টিল কিছু কিছু ওই কনভার্সন এপিআই করার পর এই ইস্যুটা দেখা যায়। তো সেই ক্ষেত্রে তো আপনার এটা কাজে লাগবে, তাই না? ধরতে গেলে তো দুনিয়ার সবকিছুই ভাই জানা লাগে। এই কোর্স রূপে আসলে হ্যাঁ, পাইছি জানতে হবে, যা কোর্সের জানলে লোক। তো ধরেন আপনি যখন জানবেন বেশি তখন আপনার কনফিডেন্স বাড়বে, তখন মানুষজনের সাথে কথা বলতে গেলে আপনি ইজিলি কথা বলতে পারবেন, সমাধান দিতে পারবেন, তাইলে না মানুষজন আপনাকে পে করবে, নাহলে পে করবে? এটা তো স্বাভাবিক, তাই না? জানা মানুষের মূল্যায়ন বেশি। আসলে কোর্স লুপের ভিতরে আটকে গেছি গত 8 মাস 10 মাস ধরে। মনে করেন যে এই আইটি প্রতিষ্ঠান থেকে দেখছি, এখান থেকে করতেছি, আবার মনে হচ্ছে যে ওনার এখানে আরো অ্যাডভান্স বেশি শিখাইতেছে, ওনার কাছে গেলাম, এই শুধু আচ্ছা। শিখতেছি। এটা ভাই ঘটনা বুঝতে সত্য ভাই। ইয়া আমার আল্লাহ। পরিস্থিতি, আমার বর্তমান পরিস্থিতি আমি যা বুঝতেছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ। এখানে আমাদের এখানে তো অনেকে আছে, অনেক কাজ টাজ করতেছে, ধরেন এই যে ভাই না না, ওইভাবে ভাই ই করলে বিভিন্ন রকমেরই। আর ওই একটা দুইটা আসলে নিজের থেকে প্রজেক্ট না করা পর্যন্ত রিয়েল লাইফ কেউ নিতেও চায় না, এটা যা বুঝতেছি। না, এটা ট্রু, এটা ট্রু। আপনার ধরেন প্রথমে ফ্রি হইলেও কাজ করা উচিত কারোর সাথে। সুযোগই তো দেয় না ভাই। ওই সবারই কথা যে অন্তত মিনিমাম 2 থেকে 3 বা 5টা লাইভ প্রজেক্ট আপনার করা থাকতে হবে, এছাড়া নেয় না। হুম, স্বাভাবিক। কিছুই মাসুদ ভাই, করার নাই ভাইয়া, কিছুই করার নাই। হ্যাঁ, বলছি যে আপনি এই যে আব্দুল্লাহ ভাইয়ের সাথে যে কনভারসেশনটা করলেন, না, আপনার যে জি। টোনটা কিন্তু বাংলাদেশের মতন না। এই যে টোন বা আপনার কথা বলার স্টাইল ফ্লুয়েন্ট ভাবে, এটা কি আপনি প্র্যাকটিস করে করে করছেন নাকি ক্লায়েন্ট মিটিং করে করে করছেন? ক্লায়েন্টরা কিভাবে কথা বলে সেইভাবে কথা বলার চেষ্টা করছেন? এটা আস্তে আস্তে আপনার হয়ে যাবে। আমার বেসিকলি পড়াশোনা ছোট থেকে ইংলিশে, সো আমারটা আচ্ছা। অটোমেটিকলি হয়ে গেছে আর কি। আর এগুলা এমন মানে রকেট সায়েন্স কিছু না, এগুলা আপনারা প্র্যাকটিস করতে করতে, ধরেন যে আপনার যদি ডেডিকেশন থাকে ওরকম, আম, তাহলে আপনারও হয়ে যাবে। ঠিক আছে, ভয়ের কিছু নাই এগুলা। তেমন কিছু না, ক্লায়েন্ট আপনার অ্যাকসেন্ট দেখবে না, আপনি কত সুন্দর করে ইংলিশে কথা বলতে পারেন এগুলো দেখে না। আপনি ক্লায়েন্টকে তার সমস্যার সমাধান দিতে পারেন কি না ওইটা দেখবে ক্লায়েন্ট, ঠিক আছে? ঠিক আছে ভাই। অ্যালেক্স ফরমোজের একটা ভিডিও দেখছিলাম যে তুমি যদি আমেরিকানদের মতো কথা বলতে পারো তাহলে আমেরিকানদের মতো কাজ করতে পারবে। তো তোমার অনেক সময় অ্যাকসেন্ট বলতে যে তুমি তো সাউথ ইস্ট এশিয়ার থেকে, তবে তোমার হ্যাঁ, তো কিছু এই অ্যাডভান্টেজ $500 তো মনে হয় আপনি অনেক কমে পাবেন। গেছে। তবে কিছু অ্যাডভান্টেজ আপনি পাবেন যদি আপনার কমিউনিকেশনটা ভালো হয়, আপনার অ্যাকসেন্টটা ভালো হয়। কিছু অ্যাডভান্টেজ আপনি পাবেন আপনার কম্পিটিটরদের তুলনায়, সেটা সত্য। তো প্রথমে বেসিক জিনিস দিয়ে শুরু করেন, তারপরে ধরেন আস্তে আস্তে এগুলো ইমপ্রুভ করা যাবে আর কি। ছোট করে একটা কোর্স টোর্স করে নিলেন পরবর্তীতে, আর একটু ডেডিকেশন লাগবে, এই আর কিছু না ভাই, আহামরি তেমন কিছু না। ওকে ভাই। অ্যালেক্স হরমুজের ভিডিও দেখেন, ওরে দেখলে আমার কাছে মনে হয় বাপরে একটা রোবট। না ভাই, কিছু কিছু আসে সামনে শর্টস, ওইটার কথা বলতেছি। যে
যে তুমি যদি সাউথ ইস্ট এশিয়ার মতো কথা বলো তখন ওরা তো মনে করে যে এর কাছে ভাষাগুলো মানে অনেক ভালো করে ইংলিশে বলতে পারে না। হুম, এই জিনিসটা এই ল্যাঙ্গুয়েজটা এমনই বানা ফেলছে এখন অনেকটা। কারণ আপনি যত ভালো ইংলিশ বলতে পারেন তত বেশি চার্জ করতে পারেন। ভালোর তো শেষ নাই মানে ভাই। দুইজনেরই স্কিল সেট সেম, কিন্তু আমি যদি ভালো ইংলিশ বলতে পারি তখন মাথায় এমন একটা এ হয়ে যাবে যে এ হয়তো ভালো পারে। হ্যাঁ, প্রফেশনালিজম তো বেশি ভালো আসে আর কি, ভালো বলে। হুম। আর কনফিডেন্সটাও ভালো আসে, কমিউনিকেশনটা ভালো হয় তখন আমি কনফিডেন্টলি কমিউনিকেশন করতে পারি, ইচ্ছা যায়। হুম, কিন্তু যখন কমিউনিকেশন ভালো হয় না তখন আসলে ভয় লাগে যে আমি হয়তো ঠিকভাবে ম্যানেজ করতে সবকিছু পারবো, বললাম কিনা। হ্যাঁ ম্যানেজ করতে পারবো কিনা। সমস্যা হয়ে যায়। রাইট। আহ ইরান আর ইসরায়েল আর ইউএস এর যে যুদ্ধ, এটার আপডেট কি জানেন নাই কেউ, কি অবস্থা? আপডেট ভাই হচ্ছে ইউএস এখন 5 দিনের ছুটি দিছে আর কি, 5 দিন আক্রমণ করবে না পাওয়ার প্ল্যান্টে ইরান, এখন এটা বলছে। তো 5 দিন এখন তো আশা হয়ে গেছে করতেছে যে, অলরেডি। না না এখন হয়নি ভাই, কালকে মেবি করবে, শুক্রবারে। শুক্রবারে মেবি অ্যাটাক করতে পারে আবার। এই এটার তো কোনো আপডেট নাই আর। আর তুমি আক্রমণ চলতেছে এই দুই দেশ থেকে। বুঝতে পারছি। খুবই খারাপ অবস্থা, কখন না পারমাণবিক মেরে দেয় ইরানে। না, পারমাণবিক মারা এত সহজ না, যে চাইলেই মেরে দিতে হবে তা ইউএস না। ইউএস ইসরায়েল কিন্তু কারোর কথা শুনে না, ওরা কিন্তু কারো তোয়াক্কা করে না যে কে কি বললো, কে কি মনে করলো। গাজা এত গণহত্যা চালাইছে, সব দেশে তো বলছে, কোনো কিছু শুনেনি কিন্তু। না, ওরা ওইটা একটু মারতেই অন্য পারে। লেভেলের জিনিস না। ধরেন আপনার হিরোশিমা নাগাসাকিকে মারছে যে, ওই সব এরিয়াতে এখনো মানুষ বসবাস করতে পারে না, তাই না? বা কোনো ফল ফলাদি বা কিছুই তো হয় না ওখানে, তাই না? ফল ফসল কিছুই মানে হয় না। ভাই ওগুলাই পারে, কারণ ওগুলা একটু অনেক কম পাওয়ার ছিল আর কি। হ্যাঁ, সেটাই বলতেছি, ধরেন অনেক কম পাওয়ার হুম, ছিল, ওইটা দিয়েই এই অবস্থা। এখন আপনি ইরানের মতো একটা দেশে হুট করে মাইরা দিলেন, তার মানে এই জিনিসটা আমরা নর্মালাইজ করে ফেলতেছি, তাই না? তা হুম, ব্যাপারটা তো এমন না যে শুধু পারমাণবিক বোমা একটা দেশেই আছে। এখন 10টা না 11টা দেশে পারমাণবিক বোমা আছে, আবার অঘোষিত হ্যাঁ। অনেকগুলো দেশে আছে। তো এমনই যদি হয়, হুটহাট করে মনে করেন যে আমি মন চাইলো মাইরা দিলাম, কনসিকুয়েন্স চিন্তা করলাম না, তাহলে তো অন্য দেশও আছে, তাই না? এই মানে আমাদের ভালোর জন্য দোয়া করা উচিত, কারণ একবার মারলে বিশ্ব অর্থনীতি শেষ কয়েক বছরের হুম। জন্য। ভাই আর কোনো যুদ্ধ হলেও নিউক্লিয়ার ওয়েপেন ব্যবহার যে কোনো দেশই খুব সতর্ক হইতে। এই যে মানুষ হ্যাঁ, বাঙালিরা বেশিরভাগ যে লাফালাফি করে যে নর্থ কোরিয়া আর কিম জং উন মেরে দিবি ওরে দিয়ে সবাই ভয় পায়। কি কারণে ভয় পায়? ওদের কাছে আছে 50টা 70টা, কিন্তু অথচ ইউএস এর কাছে আছে প্রায় 3700। তারপর আপনার রাশিয়ার কাছে আছে 4000-এর বেশি। এরা মারতে পারে না, কিন্তু এটা তো একবার শুরু হলে চেন রিয়াকশন শুরু হবে, পুরো পৃথিবী ধরে ধ্বংস এটা করে শুরু দিবে। অবশ্যই। হবে, কিন্তু ভাই পারমাণবিক ভাবে বানায় রাখছে, মারবে না এমন কোনো গ্যারান্টি নাই। কিন্তু ট্রাম্পের কিন্তু মাথা খারাপ, হঠাৎ করে মেরেও দিতে পারে, তখন কি করবে? এটাই তো সমস্যা, এটাই তো সমস্যা। ওটা ওদের দেখেন, একটা কথা বলার 2 ঘন্টা পর অন্য একটা কথা 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 বলে, কথা কোনো ঠিক নাই। ইসরায়েলের যে প্রেসিডেন্ট হচ্ছে অনেক উগ্রবাদী মনোভাব, মেরেই দিতে পারে দাম করে একটা, গ্যারান্টি আছে নাকি? একটা জিনিস বানাইছে সেটা হুম। ব্যবহার করবে না, এটা আমরা মনে করা আমাদের বোকামি আর কি। তারপরে এর ভয়াবহতা অনেক বেশি। নিউক্লিয়ার ওয়েপেন ভয়ানক জিনিস অনেক। নিউক্লিয়ার ব্যবহার হবে ভাই, এখন না হলে ভবিষ্যতে হবে, এটা শিওর। কোনো দেশ যখন না পেরে উঠবে তখন মেরে দিতেই পারে। দেখা যাচ্ছে ইরান এমন আক্রমণ করলো ইউএসএ তে, ওদের ও অস্তিত্ব সংকট পড়ে গেছে, মেরেই দিল তখন একটা কম পাওয়ারের একটা মেরে দিল ইরানকে ঠেকানোর জন্য। বড় না জাপানে আর যে কি, ছোট্ট একটা মেরে মেরে দিল। ওই জাপানে যে দুটা ফেলা ছিল সেই দুটার আসলে পাওয়ার কম ছিল না, ওটার জ্বালানি ঠিকভাবে ওটা
বার্ন হইতে পারছিল না আসলে সেভাবে ড্যামেজ 5% হয়নি আর সম্ভবত কি। ই হয়েছে, হ্যাঁ 5% হ্যাঁ। ইউজ হয়েছিল ওইটার ফিউয়েল। সেটাই, আমরা তো আর ওয়ার এক্সপার্ট না, তো যে কোনো সময় যে কোনো কিছু হইতে পারে। এটা জানছি ভাই মূলত ওই কিউরিওসিটি জাগে মাঝে মাঝে, ভিডিও দেখি, বিভিন্ন আর্টিকেল পড়ি, ওইখান থেকে আসলে জানছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই তো আমারও সেম, একটু বিশ্বে কি হচ্ছে একটু দেখার চেষ্টা করি, এই তো। এই ফাইবারের কি অবস্থা ইয়া ভাই, মেহেদি ভাই? ফাইবার নাকি মারা গেছে? ফাইবার মারা গেছে, সাথে মনে হয় আমিও ভাই, মানে মারা গেছে বলতে কি, যারা করতেছে এরা ভালোই কাজ করতেছে, কিন্তু আমার মতো সেলার যারা আছে, মাসে টুকটাক দু একটা অর্ডার আসে, এদের অবস্থা খারাপ। আমার লাস্ট মাসে কোনো অর্ডার নাই। গত মাসে দুই তিনটা অর্ডার পাইছিলাম, তাও রিপিট ক্লায়েন্ট, 2 মাস ধরে নিউ কোনো অর্ডার নেই। কিন্তু বিগ প্লেয়ার যারা ভালোই কাজ করতেছে, তারা ভালোই অর্ডার নামাইতেছে দেখলাম। কারা আছে বিগ প্লেয়ার এখন? সার্চ দিলে আসে টপ রেটেড কয়েকজন বাংলাদেশি, 4-5 জন আছে, ওরা দেখি ভালোই কাজ টাজ করে। আচ্ছা, ধরেন যে ইনিশিয়ালি ধরেন একটা বুস্ট নেওয়ার জন্য আপনি কি অ্যাড চালান না? হ্যাঁ ভাই, আমার অ্যাড থেকে এই মাসে 35 USD কেটে নিয়ে গেছে, কোনো অর্ডার নাই। ওরে বাবা, এটা তো পুরো বাজে অবস্থা। একটা ক্লিকে $6 কাটছে কালকে, বুঝছেন? আল্লাহর পুত্র এত খারাপ, আর আমি আগেও মনে হয় টাকা লাগবো যুদ্ধের লাগা। স্বাভাবিক ইয়া, এক ক্লিকে $6 কাটছে কিন্তু কোনো রিটার্ন হ্যাঁ, নাই। ম্যাক্স 6, আমার ওই 6ই কাটছে একটা নতুন গিগে, ওয়াও। মানে পরে অন্যগুলোতে মানে এভারেজ দেখলাম 3-এর মতো। আপনি তো লেভেল 2 দেখলাম মনে হয়। হ্যাঁ, লেভেল 2। প্রোফাইল কয়টা করা আছে? গিগ 2টা দেয়া আমার। পোর্টফোলিও কয়টা আছে? পোর্টফোলিও মনে হয় 4-5টার মতো আছে, এরকম বেশি নাই। আচ্ছা, তাহলে এখন মোটামুটি একটা ইয়া হইতে পারে যে লেভেল 1 নিয়ে প্রমোশন রান করে রাখে বয়ে থাকলে হবে, হ্যাঁ, তাই না? ওইটা রান করে রেখে দিবেন, বন্ধ করবেন না। লেভেল 1 নিলে একদম ওইটা মাঝে মাঝে ভালো কাজ করে। হয় কি, বাইরের মেইলে ডাইরেক্ট ইয়া করে, ওই আপনার ইয়া পাঠায়, ইনভিটেশন পাঠায়, ওইখান থেকে আসে, মেইল থেকেও আসে। ও, ভালো। আবার দেখা যায় একজনের সাথে চ্যাটিং করতেছে, ওই ডান পাশে, মানে আমি মিটিং এ গিয়ে দেখলাম, যেমন আপনার সাথে বাইরে চ্যাটিং করতেছে, হুট করে বাম পাশে আপনার প্রোফাইল বাইসে উঠবো যে তুমি আরো নক দিতে পারো, এক্সপার্ট। চিপায় চাপায় এরকম অ্যাড দেখায়। কি একটা অবস্থা! শান্তি নেই। দেখা যায় আপনার তো চ্যাটিং করতেছে, মেসেজের ইনবক্সের এক কোণারে ডান পাশে না জানো বাম পাশে দেখা যায় আরেকজনের প্রোফাইল এসে পড়ে। এই এই ডান এই দিকে ইয়াগুলো দেখছিলাম আমি দিয়ে মনে অর্ডার হয়, গুলো বেশি। ডান দিকে। হ্যাঁ, মার্কেটে যেই মারামারি রে ভাই, মানে একটা বায়ার এসে 4-5 জনের মেসেজ দেয়, ওই জায়গায় চলে পুরো বিডিং এর খেলা, মানে ইয়া আপনার যে প্রেস ট্রেস কমাইয়া। তবে অনেক সময় বায়ার হয় কি, ওরা নিয়ত করে আসে হয়তো, প্রোফাইল টোফাইল পড়ে, আমি যে কয়টা অর্ডার পাইছি দেখলাম আসছে, ওরা আর যায় না ওরকম, যে ওইরকম পেঁচায় না, যারা কাজ দেয়ার প্রোফাইল পরে আসে, রিভিউ দেখে ওরা অর্ডার দিয়ে দেয়, ওরা ঝামেলা করে না। আর যেগুলো ঝামেলা করার, ওরা ঝামেলা করেই। আমি তো শুনছিলাম যে ফাইবার সুযোগ দেয় সবাইকে, আপনি একটা অর্ডার পাওয়ার পরে আপনার আপনার গিগটা সামনে নিয়ে রাখে অনেক দিন, বা এটা ভাই ইয়ে আমি এখন শুনছি, রাখে কি, বা এখন কত এত ঘন্টা। পরিমাণে কম্পিটিশন দেখেন না, কত হাজার হাজার কি করে সার্চ দিয়ে দেখেন কিওয়ার্ডে। তো ও কারে রেখে কারে রাখবো, বায়ার দেখা যায় আছে 10 জন সার্চ দেয়, এখন ওইখানে টপ রেট রাখবো, লেভেল 1 রাখবো, নিউ সেলার, এরকমই তো, ওইরকম সার্চে তো হয় না। এখন একটা পেজে হয়তো যে কয়টা দেখে ওর ভিতরে রাখতে গেলে ঝামেলা, সেলার বেড়ে গেছে। $20 সেলার অনেক আছে বাংলাদেশে। আবার যারা অনেক আগে থেকে কাজ করে, 500, এদের রিপিট ক্লায়েন্ট আছে, রিপিট ক্লায়েন্টের ইয়েটা ফাইবারে খুবই একটা স্কোর দেয় আপনার, যত রিপিট ক্লায়েন্ট বেশি, ওই হুম। ওরা একটা ব্যাচ দেয়, 100% হইলে ওই ব্যাচটা আবার থেকে
ভালো অর্ডার টর্ডার আসে, যাদের রিপিট ক্লায়েন্ট, তো রিপিট ক্লায়েন্ট তো শুরুতে হবে না, দেখা যায় যারা অনেকদিন কাজ করে তাদের রিপিট ক্লায়েন্টের অর্ডার বেশি, রিপিট ক্লায়েন্টের রিভিউ বেশি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আর ওরা যারে বুস্ট করে রিপিট মনে ক্লায়েন্ট হয় হলে কোনো জায়গায় সুবিধা বাকি আছে না? রাখে না ভাই, হিউজ পরিমাণে বুস্ট করে যেসব প্রোফাইলগুলো এসে, যেখানে সার্চ দিবেন দেখা যায় ওইখানেই যে কোনো একটা প্রোফাইল র্যাঙ্কে থাকলে এটা ভালো বুস্ট দেয় ফাইবার। এটা মনে হয় আপনার কয়টা ক্লায়েন্ট মেসেজ দিল সেখান থেকে আপনি কয়টা কনভার্ট করতে হ্যাঁ, পারলেন, এটা ওরা সেটার উপর কাউন্ট করে বেস এই যে, করে মনে হয় সুযোগ সুবিধাটা বেশি কম হয়ে থাকে আর কি। হইতে পারে, কারণ আমার লাস্টের এই মাসে ইয়া থেকে 9টা ক্লিক আসছে, 3-4টা মেসেজ আসছে, কিন্তু একটাও কাজের ক্লায়েন্ট না, মানে অর্ডার কনভার্ট করতে পারেন, এই কারণে হয়তো একদম আবার ফালাই দিছে যে তোমার দিছি হ্যাঁ, যে তুমি আর নিতে পরে আর পারো। সুযোগ দিব না। হুম, তুমি এখন সাইডে চাপো, অন্য যারা আছে এদেরকে দে। সুযোগ দিয়ে দেবো কারণে। আসে কি স্কামারও আসে, এই লেভেল 2 হয়েছে তারপরেও স্কামারও মেসেজ আসে, আইসা পিডিএফ দেয় সেই, এই অবস্থা, তাও আবার ভাই অ্যাড থেকে টাকা কাইটে নিয়া তখন কেমন লাগে, কোন স্কামার মেসেজ দেয় অ্যাডস থেকে ক্লিক করে, মেসেজে কি কয়? এই যে আমার ট্র্যাকিং লাগবে, মানে খুব সুন্দর পাবে। আরে ভাই একটা আমি তো প্রায় ধরা খাই গেছিলাম, কয়দিন আগে একটা আইছে, ওই কি হুম কইলো, মাইক্রোসফটের একটা ইয়া হাংতাং শেয়ার কোম্পানি আইসা প্রোফাইল ওয়েবসাইট দিছে, ওয়েবসাইট ভিজিট করে দেখলাম ভালো, মানে মনে হলো যে একটু মানে একটা এজেন্সি যেরকম হয়, ডিজিটাল মার্কেটিং এজেন্সি এরকম, খুব ওরা অনেক এমপ্লয় দিয়ে টিয়া হুম তোমার হায়ার করবো, তোমার প্রোফাইল দেখছি তো এরকম, তো কি কি লাগবে, আমাদের আওয়ারলি রেট দেবে, এত এত, আমার অনেকগুলো কোশ্চেন করছে, টেকনিক্যাল কোশ্চেন, তুমি সার্ভার সাইড কিভাবে ব্যবহার করো, স্টেপ ইউজ করো না, মানে অনেক কিছু জানে তো, মানে এমনভাবে মেসেজ দিছে বোঝার কোনো ওয়ে নাই স্ক্যামার। আমি আবার ওইগুলো ওরা রিপ্লাই দিছি চ্যাট জিপিটি দিয়া, কিভাবে কি দিয়ে টিয়া আবার একটা ভিডিও বানাই দিছি যে আমি কি কি কাজ করছি দেখাই, পরে আমার মেসেজ দিছে, একটা লিঙ্ক দিছে যে এখানে গিয়ে তুমি অ্যাপ্লাই করো, আমরা তো অনেকের কাছ থেকে মেসেজ পাইছি, এখান থেকে আমরা শর্ট লিস্ট করবো। বেশ ভালো, ওই লিঙ্কে ক্লিক করে দেখলাম অ্যাপ্লিকেশনের অপশন একটা হইলো যে সিবি ড্রপ করো, একটা হলো লগ ইন উইথ ইউর ফাইবার অ্যাকাউন্ট, এটা দেখে তো মাথা নষ্ট, কি রে আমার ফাইবার অ্যাকাউন্ট দিয়ে তোর এখানে লগ ইন করুম কম, পরে মেসেজ দিলাম যে আমি এখানে লগ ইন করার, আমি তো সিবি ড্রপ করছি, পরে বলে না তোমার এখানে তোমার ফাইবার অ্যাকাউন্ট লগ ইন করা লাগবে। আচ্ছা ঠিক আছে তাই, হ্যাঁ আমি তো লগ ইন করার ট্রাই করতেছি, দেখো লগ ইন হয় না, ভুল পাসওয়ার্ড দিয়ে, তুমি রাইট পাসওয়ার্ড দাও, তুমি ভুল পাসওয়ার্ড দিচ্ছ, না আমি রাইট পাসওয়ার্ড দিছি, দেখো ভাই হয় না, তাইলে আসো তোমার সাথে জুম করি, আমি তোমার সাথে জুমে কথা বলি, না সে জুম করবে না, তার অনেক ব্যস্ততা। তাহলে বুঝলাম যে হুম মানে স্কামাররা নতুন ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করছে, মানে চিন্তা করা যায় না, চিন্তা করছেন যে কত হুম, সুন্দর করে গুছাই টুসাইয়া তারপরে এরকম করে, বাটপার। দুনিয়ার বাটপার। ওই ওই একই রকম আরো আইডি থেকে মেসেজ আসছে, আবার আজকে একটা আসছে আবার, মানে ওই আইডি ব্লক করে দিয়েছে আচ্ছা ফাইবার, এখন আবার নতুন অ্যাকাউন্ট খুলে আবার দেখি মেসেজ দেয়। আচ্ছা, এই অবস্থা। ঠিক আছে, 10টা 47 বাজে, কারোর যদি কোনো প্রশ্ন প্রশ্ন থাকে করতে পারেন, আদারওয়াইজ আমরা আবার পরে কানেক্ট হবো ইনশাল্লাহ। ভাই আমার একটা কোশ্চেন হচ্ছে ইনহ্যান্স কনভার্সন পড়বো কি? কিসের? ইনহ্যান্স কনভার্সন গুগল অ্যাডসের। হ্যাঁ বলেন না ভাই। হ্যাঁ বলতেছে হচ্ছে যে ওয়েবসাইট থেকে কনভার্ট এটা করছি, ওখানে ফোন নাম্বার হচ্ছে আপনার ম্যান্ডেটরি, কিন্তু ইমেলটা হচ্ছে অপশনাল। আমি যদি ইনহ্যান্স কনভার্সন করি, আমার তো ওই যে উপরে যে দুইটা আছে ওখানে ফোন নাম্বার আর ইমেল এই দুইটা দিতে হয়। আমি হুম যদি ফার্স্ট নাম না দেই ওটা সমস্যা নেই। আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমি তো সবসময় ইমেলটা পাবো না, ইমেলটা হচ্ছে অপশনাল, যে আপনি প্রমোশন পেতে চাইলে ইমেলটা দিন। এখন আমি যদি ইনহ্যান্স প্রমোশন করি এটা কি ইরর ধরবে গুগল অ্যাডস, যে তোমার তো সবসময় আমি দুইটা প্যারামিটার পাচ্ছি না, ফোন নাম্বার ইমেল, মাঝে মাঝে দুইটা যাচ্ছে, মাঝে মাঝে শুধু ফোন নাম্বার দিচ্ছে। না, মানে আপনার না দিলে তো কিছু করার নেই, তখন পাবে না, না দিলে রেশিওটা কিন্তু কমে এটা যাবে কিন্তু আর ইরর কি, যে ধরতেছে যে সাম অফ ইউর, সেটা তো ইরোর ধরবেই, ইরর ধরলেও আপনি ধরতেছে। ইগনোর করেন, কিছু করার নেই। তাহলে আপনার ওই যে ইমেলটাকে ম্যান্ডেটরি করে দিতে হবে। ইমেল করলে ভাই ইয়ে অর্ডার রেশিও কমে কমে যাবে, কারণ বাংলাদেশে হয়তো ইমেল দিতে চায় না বা অনেকে বোঝেও হ্যাঁ, না। কি করার আছে বলেন, এখন কিছু তো করার নাই, একটা তো আপনার ট্রেড অফ করতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ। আবার আবার ওই যে নিচের গুলো করছিলাম জিপ কোড ছিল না, জিপ কোডের জন্য ধরতেছে, জিপ কোড একটা মিস নিচের ইনফো গুলো একটা করেন না, শুধু প্যারামিটার। দুইটা দিলেই হয়, ফোন আর ইমেল দিয়েন তাহলে হবে। দুইটা দুইটা দিয়ে আমি হচ্ছে করছিলাম। এবার সমস্যা হয়েছিল, আমি একটা সাপোর্ট বুক করছিলাম গুগলের কাস্টমার কেয়ার থেকে।
ইন্ডিয়ান হুম। একটা মেয়ে হচ্ছে জয়েন করছিল। তো ও যে বললো যে দুইটা থেকে একটা হলে হবে। করার পরে আমি যখন বলতে যে আমার সার্ভার সাইড করা, তখন বলতে সার্ভার সাইড বুঝি না আমি। চিন্তা করে দেন, গুগলের এমপ্লয়ি সে সার্ভার সাইড বুঝে না। না, এমপ্লয়ি বলতে উনি হচ্ছে মনে হয় আমার ওখানে লেখা ছিল কগনিজেন্ট, কগনিজেন্ট টিম থেকে, টিম কগনিজেন্ট। এটা মেবি গুগলের এমপ্লয়ি না, ওরা আলাদা থার্ড কন্টাক্টে পার্টি মেবি কোনো করে। প্ল্যাটফর্ম না? হ্যাঁ, থার্ড পার্টির মাধ্যমে করাই গুগল। এখন ও বলতেছে সার্ভার বুঝে না, সার্ভার তো কিছুই না, আমি এখান থেকে সার্ভারে পাঠাচ্ছি, আমার সার্ভার থেকে ওই ট্যাগের মাধ্যমে পাঠাই দিচ্ছি যে ইউজার প্রোভাইডেড ডাটা। তো আলাদা হুম। হওয়ার কথা না, দুইটা সেমই, আমি তো ব্রাউজার থেকে পাঠাচ্ছি। বুঝছে না, আলাদা আছে অন্য সিস্টেম পুরোপুরি। ইন্ডিয়ান না, এখন আর ইন্ডিয়ান বুক করে কথা করতে কয়ে লাভ পারতেছে নাই, না। এগুলো ফালতু এগুলো কথা কইলে। না, উনি হচ্ছে নিজেই বোঝে না। আমি বলতে যে বলতেছে আমি যে আমার জিপ কোড নাই, বলতে তাহলে জিপ কোড প্যারামিটার দেন, আমি তো না দিলে চেক করা যাবে না, বলতে না করা যাবে। আর যখন দেখাইলাম বলতে তো তাহলে আপনি নিজের চারটা প্যারামিটার দেন। আমি বলতেছি চারটা প্যারামিটার, তা আপনি যে বললেন জিপ কোড না দিলেও হবে। বলতেছে, না এটা নতুন আপডেট আইছে পরে বলে। আচ্ছা, আমি তাহলে ওই যে আজকে যেটা মনে বললাম, করেন আপনি পাঠান, পাঠাইলে ইরোর আসবে, এটা আমি হ্যাঁ জানি, ইরোর দেখায় মাঝে মাঝে। এনহেন্স কনভার্সনে নিড হুম, অ্যাটেনশন দিয়ে রাখে আর কি। হ্যাঁ কিছু করার নেটওয়ার্ক। নাই, ওইভাবে চলতে হবে। আচ্ছা, মানে আমি কিভাবে বুঝবো যে আমার ওইটা যাচ্ছে বা কাজ করতেছে? নিউরোডেনশনে কেমন হয় যে নিউরোডেনশন মানে কোনোটা যাচ্ছে না, বা একটা যাচ্ছে একটা যাচ্ছে না? একটা তো যাচ্ছে, এটা তো আপনি শিওর মোটামুটি, তাই না? ওটা তো হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি ম্যান্ডেটরি, এটা শিওর, ছাড়া আমি তো ওইটা আপনার ফর্মই ফিল আপ হবে না, তো ওটা তো যাবেই। ওই ফরম্যাট করে দিচ্ছি, নাম্বারটা +88 যোগ হয়ে যাবে, +88 যোগ হয়ে তারপরে যাবে। এখন কেউ যদি ম্যানুয়ালি এডিট দেয় আবার, তখন তো ডাবল এডিট হয়ে যাবে। একটা কন্ডিশন দিয়ে না না দিবেন না, ওইটা আপনি ওইটা কাস্টম। ওইভাবে, হ্যাঁ ওইভাবে কন্ডিশন দিচ্ছি সিরিয়াস দিয়ে যে টোটাল নাম্বার এটা হবে +88, ওখানে হুম। দেওয়াই যাবে না, কারণ ওয়েবসাইটে 11টা নাম্বার বেশি দেওয়া যাবে না। হুম। ওইটা আমার চান্স নাই, ওটা একটা আমি প্রবলেম না। অনেকভাবে ট্রাই করে দেখছি। আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা, তাহলে ভাই কাজ করতেছে, পার্শিয়ালি কাজ করলেও করতেছে এটা। আচ্ছা আচ্ছা। ঠিক আছে, ক্লিয়ার। আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে, গেলাম। আল্লাহ হাফেজ, সবাই ভালো থাকেন। আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।